हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एसएम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं तुम्हारा आलोचना कर दिम तुम्हारा क्लास 6 और उमेश जी तुम्हारा किताब आसिल तारे तुम्हारा 66 चैप्टार एकेबारे 66 चैप्टार पार्ट नम्बर तुम्हारा 15 15 नम्बर पार्ट महह गीत ठीक है। ये तुम्हारा साधारणतः लोकगीत है। तुम्हारे ये बाकसर भर जी कथा दिसे भालदरे पढ़ी लबा। मैं तुम्हारा ये चैप्टार थका जीवर पाठभित्तिक क्वेश्चन आछे आलोचना कर दिम और अतिरिक्त क्वेश्चन केटा तुम्हारा आलोचना कर दिम। ठीक है। तो तुम्हारे जो एतियालैके चैनल सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लोआ और भिडिओटी एटी लाइक कर दिबा। ठीक है। तार आगते कैसे तुम्हारे इतना जीवर शब्दर अर्थ दिसे तुम्हारे भालदरे चाई लबा। इते कि कैसे जे गीतत थका स्थानीय उपभाषार शब्दबৰৰ मान्य अসমীয়া रूपबार जानो आहा। तुम्हारे निजे निजे पढ़ी लबा। ठीक है। मैं तुम्हारे पाठभित्तिक क्वेश्चन आलोचना कर दिम। तुम्हारे इतना पाठभित्तिक क्वेश्चन दिसे प्रथम तुम्हारे कि जे तलत दिया प्रश्नসমূहर शुद्ध उत्तरटो बाছি उलियाই सठिक বৃত্তটো पूर करा। आमाक प्रथम कि क्वेश्चन दिसे आमी पढ़िम एटू जे म खेदिबले लड़ा हाथे 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 कि लैसे। ठीक है। आमाक ऑप्शन नम्बर क दिसे जे सोनर नांगल, ऑप्शन नम्बर ख दिसे आधेली, ऑप्शन नम्बर ग दिसे बाहर पात और ऑप्शन नम्बर घ दिसे टांगन। ठीक है। तो यार उत्तर आमी किताबत मैं तुम्हारे देखुवाई दिसो जे म खेदिबले लड़ा हाथे कि लैसे। मैं तुम्हारे इते देखुवाई दिसो। इते तुम्हारे चुआ पेज नम्बर 143 पेज द्वितीय शारी तुम्हारे कैसे जे म खेदबा टांगन ल टाकन ल। तो टाकन अर्थ है कि मैं तुम्हारे इते देखुवाई दिसो। टाकन अर्थ कि ये तुम्हारे टाकन टाकन अर्थ है टांगन बा टाकन। तो आम इते जेहेतु ऑप्शन टांगन दी तो शुद्ध उत्तर हम टांगन। ठीक है। टांगन ऑप्शन नम्बर घ शुद्ध उत्तर घ के दिसे टांगन। ठीक है। तो इते शुद्ध उत्तर कि टांगन हम ऑप्शन नम्बर घ। तो तुम्हारे ऑप्शन नम्बर जी घ आसे ये तुम्हारे बृत्तটো तुम्हारे पूर कर दिबा। ठीक है। हो गल मैं तुम्हारे एकेबारे किताबत देखुवाई दिसो उत्तरटो जे म खेदिबले लड़ा हाथे 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 टांगन लैसे। ठीक है। तार पिছত आमाक द्वितीय क्वेश्चन कि दिसे एटु आमार द्वितीय क्वेश्चन जे गृहस्थई म खेदिबले जोआ लड़ा हाथक चाउलर हलनी कि दिसे। ठीक है। आमाक ऑप्शन नम्बर क दिसे कड़ी, ऑप्शन नम्बर ख दिसे लोन, ऑप्शन नम्बर ग दिसे सिकी और ऑप्शन नम्बर घ दिसे टका। तो यार उत्तर मैं तुम्हारे किताबत देखुवाई दिम। तुम्हारे पेज नम्बर 143 बाहिर कर लबा। उमेश जी तुम्हारे किताब आछे तार 143 पेज नम्बर तुम्हारे इते उत्तर दी आछे। एटु तुम्हारे चुआ এই শাড়িটো চুआ 1 2 3 4 5 6 7 नम्बर शाड़ी तुम्हारे चुआ ये कैसे जे चाउल निदि दिलाक करी कि दिसे चाउल हलनी करी दिसे। ठीक है। तो आमार ऑप्शन नम्बर कटो शुद्ध उत्तर हम ये शुद्ध उत्तर जे गृहस्थ म खेदिबले जोआ लड़ा हाथक चाउलर हलनी करी दिसे। तो आमी इतना ऑप्शन नम्बर ए जो बृत्त आछिल एटु आमी सम्पूर्ण कर दिम। ठीक है। हो गल तार पिছত आमाक 2 नम्बर क्वेश्चन कि दिसे इते तुम्हारे चुआ जे तलत दिया प्रश्नबৰৰ उत्तर कोआ और लिखा। आमाक ऑप्शन नम्बर आमाक क्वेश्चन नम्बर क दिसे जे टपलत নহল নুন ইয়াত टपल शब्दर अर्थ कि। ठीक है। इतना टपल शब्दर अर्थ हम टेंगा। तुम्हारे यार पर चाई लोआ मैं देखो तुम्हारे पेज नम्बर 145 ऊपरते आछे टपल यू टेपल। ठीक है। टेपल अर्थ है टेपर बा टेंगा। तुम्हारे टेंगा दिबा अসমयत इक टेंगा बुली कहा है। तो उत्तर आमार कि हबो इतना उत्तर हम टेपलत নহল নুন इतना टेपल शब्दर अर्थ है टेंगा। ठीक है। मैं तुम्हारे विस्तारित भाव आलोचना कर दिम। तुम्हारे जस्ट मैं देखुवाई दिसो এই क्वेश्चन उत्तर मैं पीडीएफ आकार तुम्हारे आलोचना कर दिम। तुम्हारे मैं किताबत जस्ट देखुवाई दिसो। ठीक है। टपल शब्द अर्थ कि टेंगा। ठीक है। यार पिছত आमाक क्वेश्चन नम्बर ख कि दिसे जे महह गीतत उल्लेख थका नईखনৰ नाम लिखा। तुम्हारे पेज नम्बर 143 बाहिर कर लबा। इते दी आछे शेषर परा 1 2 3 4 5 शेषर परा 5 नम्बर शाड़ी तुम्हारे चावा जे बुढ़ा दियार घाटे। ठीक है। नदीखনৰ नाम हम बुढ़ा दिया। इते क्वेश्चन कैसे जे मह गीतत उल्लेख थका नईखনৰ नाम है बुढ़ा दिया। ठीक है। मैं तुम्हारे पीडीएफ आकार क्वेश्चन पर आलोचना कर तुम्हारे जस्ट मैं इतना देखुवाई दिसो। ठीक है। तार पिছত क्वेश्चन नम्बर ग कैसे जे गीतत ভাল हक कुशल हक बुली कोने काक आशीर्वाद दिसे। ठीक है। क्वेश्चन नम्बर ख तो मैं आकोबार पढ़िছো जे महह गीतत उल्लेख थका नईखনৰ नाम कि उत्तर दी आछे बुढ़ा दिया। ठीक है। तार पिছত तुम्हारे क्वेश्चन नम्बर ग दिसे इते जे गीतत ভাল हक कुशल हक
বুলি কোনে কাক আশীৰ্বাদ কৰিছে? মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। উত্তৰ দি আছে যে গীতটোত ভাল হওক কুশল হওক বুলি পিতৃয়ে সন্তানক আশীৰ্বাদ কৰিছে। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক ঘৰ নাম্বাৰ কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে যে গীতটোত কোনটো শব্দই ভঁৰালক বুজাইছে? উত্তৰ দি আছে যে গীতটোত ভখাৰী শব্দই। উত্তৰ দি আছে যে গীতটোত ভখৰীৰ শব্দই ভঁৰালক বুজাইছে। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক এইফালে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে, তোমালোকে চোৱা যে মহহ গীতটোত কৃষিৰ লগত জড়িত দুবিধ সঁজুলিৰ নাম আছে। সঁজুলি দুবিধ কি? সঁজুলি দুবিধ ছবি অঁকা। ঠিক আছে। ইয়াতে উত্তৰ দি আছে যে মহহ গীতটোত কৃষিৰ লগত জড়িত দুবিধ সঁজুলিৰ নাম হ'ল হাল আৰু মৈ। এই দুটাৰ মই তোমালোকক ছবি ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমে হালৰ ছবি দেখুৱাই দিছোঁ, ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই মৈৰ ছবি দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকক 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে মহহ গীতৰ অন্তধ্বনি মিল থকা শব্দবোৰ বাছি উলিয়াই লিখা। এটা তোমালোকক উদাহৰণ দিছে হল। ইয়াতে তোমালোকক মই বাকীবোৰ দি দিছোঁ যে উত্তৰ দি আছে যে নুন দন কৰি চৰি যাওঁতে পাওঁতে হাল ফাল বা ফাল হাল পাতে ঘাটে মকা টকা মিকি চিকি। ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে যে পাঠটোত তোমালোকে চিকিমিকি চকা মকা আদি জুৰীয়া শব্দ পাইছা। এনেধৰণৰ আৰু 5টা জুৰীয়া শব্দ লিখা। উত্তৰ দি আছে তোমালোকক ইয়াতে যে 5টা জুৰীয়া শব্দ হৈছে তোমালোকৰ ভাল ভুল, মহহ, তাৰপিছত দিছে আই বপাই, ভাল বেয়া আৰু আহে যায়। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক বাক্য ৰচনা দিছে 6 নম্বৰ কুৱেশ্যন যে বাক্য ৰচনা কৰা। ভঁৰাল দি আছে, উত্তৰ হ'ব আমি ভঁৰালত ধান ৰাখোঁ। ঠিক আছে। 2 নম্বৰত মই দিছে, মৈৰ আমাৰ বাক্য ৰচনা হ'ব খুৰায়ে পথাৰত মই মাৰি আছে। 3 নম্বৰ দি আছে হাল, যে দেউতাই ৰাতিপুৱা হাল বাই আছিল বা ৰাতিপুৱাৰ পৰা হাল বাই আছে। তাৰপিছত তোমালোকক 4 নম্বৰ দিছে চাউল, ৰামে দোকানৰ পৰা চাউল কিনি আনিলে। ঠিক আছে। 5 নম্বৰ দি আছে যে গোহালি, গোহালিত আমি গাই গৰু বান্ধো। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক 7 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে মহহ গীতত থকা 5টা বিশেষ্য পদ আৰু 5টা ক্ৰিয়াপদ বাছি উলিয়াই তাৰ মান্য ৰূপবোৰ লিখা। উত্তৰ দি আছে তোমালোকক বিশেষ্য পদ দি আছে, মান্য ৰূপ দি আছে, ক্ৰিয়াপদ দি আছে, মান্য ৰূপ দি আছে। বিশেষ্য পদ দি আছে ভাগৰিৰ, মান্য ৰূপ হ'ব ভঁৰালৰ। ক্ৰিয়াপদ দি আছে খেইদা, মান্য ৰূপ হ'ব খেদিবলৈ। বাকীবোৰ তোমালোকে নিজে নিজে পঢ়ি ল'ব, মই তোমালোকক স্ক্ৰীনত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। নহ'লে ভিডিঅ'টো লং হৈ যায়। তো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওঁ আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা। ঠিক আছে। মই বাকীবোৰ তোমালোকক স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ। ঠিক আছে। নুন নিমখ দিবলৈ মান্য ৰূপ আৰু তোমালোকৰ এইফালে বিশেষ্য পদৰ মান্য ৰূপ আছে, তাৰপিছত ক্ৰিয়াপদৰ মান্য ৰূপ দি আছে। ঠিক আছে। তোমালোকে ভালদৰে লিখি লোৱা। তাৰপিছত আমাক 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে যে তলৰ শব্দবোৰত কি কি বিভক্তি চিহ্ন যোগ হৈছে? পদ দি আছে, বিভক্তি দি আছে, মাক টেপৰত দি আছে, ৰূপত দি আছে, শিডুলত দি আছে। মই এইবাৰ তোমালোকক উত্তৰ দি দিছোঁ। পদ দি আছে মাকক, বিভক্তি হ'ব ক, টেপৰত হ'ব ত, ৰূপৰ হ'ব ৰ, শিডুলত হ'ব ত, সোণৰ হ'ব ৰ, বুঢ়া দিয়াৰ হ'ব ৰ, ঘাটেৰে হ'ব ৰ। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক 9 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে ইয়াতে যে মহহৰ বাহিৰে নিজ নিজ অঞ্চলত পালন কৰা লোক উৎসৱসমূহৰ বিষয়ে এটি টকা যুগত কৰা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এই কুৱেশ্যনটো 5 মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব, 5 মাৰ্কছ। উত্তৰ দি আছে যে বিহু, বহাগ বিহু যাক ৰঙালী বিহু বুলি জনা যায়, অসমৰ আটাইতকৈ আনন্দময় আৰু জনপ্ৰিয় লোক উৎসৱ। এই বিহু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আৰম্ভণি চিহ্নিত কৰে আৰু সাধাৰণতে এপ্ৰিল মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত উদযাপন কৰা হয়। মূলতঃ কৃষি প্ৰধান সমাজৰ লোকসকলে এই উৎসৱ খেতি বাতি, গৰু পোহনীয়া আৰু সামাজিক বন্ধনত লৈ উদযাপন কৰে। ঠিক আছে। বিহু প্ৰথম দিনটো গৰু বিহু নামেৰে জনা যায়। এই দিনা গৰুবোৰক ধুই গামোচা বান্ধি জাউ খুৱাই সন্মান জনোৱা হয়। দ্বিতীয় দিনটো মানুহৰ বিহু, য'ত মানুহে নতুন পোচাক পিন্ধে, আচল কপৌ ফুল লগাই বিহু গীত গায় আৰু বিহু নাচে। যুৱক যুৱতীয়ে বিহু নাচ গানত অংশ লয়, গাঁওবাসী একেলগে ভোজ কৰে বা ভোজন খায় একেলগে। ঠিক আছে। আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে তলত এই শব্দবোৰত তোমালোকৰ অঞ্চলত ব্যৱহাৰ হোৱা কথিত ৰূপবোৰ লিখা। টাঙন দি আছে, এইটো হ'ব আমাৰ টাঙনি বা লাঠি, টাঙনি দিলে হ'ল। তৃতীয় দি আছে লোন, এইটো আমাৰ অঞ্চলত নুন বুলি কোৱা হয়। তৃতীয় দি আছে পো, এইটো আমাৰ অঞ্চলত পোৱা, জোৱাইয়ে হয়, গোহালি গোট বা গোহালিয়ে কয় কোনোবা। 6 নম্বৰ দি আছে ভঁৰাল, এইটো আমাৰ অঞ্চলত ভঁৰালে কয়। ঠিক আছে। তাৰপিছত আমাক 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন দিছে যে কি দিছে 11 নম্বৰ কুৱেশ্যন, মহ খেদিবলৈ মহহ গীত গায়, ঠিক তেনেদৰে পথাৰৰ ধান খেদিবলৈ অহা বটা চৰাইক
হুৰাই দি গায় 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তোমালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে 12 নম্বৰ কোৱেশ্চন কি কৈছে শেষৰটো কোৱেশ্চন যে মহে আমাৰ কি কি উপকাৰ সাধন কৰে লিখা উত্তৰ দি আছে যে মহে আমাৰ কৃষিক বহুতো উপকাৰ কৰে মহে পথাৰত হাল বাবলৈ সহায় কৰে আগতে মানুহ নিজেই হাল ধৰি খেতি কৰিছিল কিন্তু এতিয়া মহে এই কাজ সহজ কৰি দিয়ে ঠিক আছে তো ভিডিও আমাৰ ইয়াত এইখিনিয়ে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি দিব ঠিক আছে বাই বাই টেক কেয়াৰ